बंधुमाने विश्वर सबुठु बड़ मंच जातिसंघरे आज एक विराटनाटक मंचस्थ हेला जहा समस्तंकु आश्चर्य बुड़ाई देला। एही निकट अतीतरे जातिसंघ मंचरे दुई व्यक्तिंको आलोचना और भाषण विश्वव्यापी हेइचे सृष्टि करुछि। गोटिए मुहूर्त कल्पना करंतु जातिसंघ नामक एही विशाल मंचरे एक पार्श्वभागरे तुरंक देशर प्रतिनिधि ठिया हेउछंती, आउ अन्य पार्श्वरे आम भारतर वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर निजर सुरकु दृढ़तार सहित उच्चारण करुछंती। एबे तुम मनरे गोटिए प्रश्न उठुछि, आसलरे कौन हेला, कौन घटिला? किंतु एही विषय केवल तुरंक पर्यंत सीमित नुहे। साउदी अरब मध्य काश्मीर विषय रे पाकिस्तान सहित हाथ मिलाइथिबा जणा पड़ुछि। एठारु ही भारतर बंधुत्वपूर्ण संपर्क और कूटनैतिक व्यवहार रे एक नुआ मोड़ आसिला जहा समग्र विश्वकु आश्चर्य बुड़ाई देला। भारत एबे मध्य जातिसंघ निरापत्ता परिषद रे भेटु क्षमता पाई योग्यता अर्जन करबाकू चेष्टा करुछि। आउ सेतेबेले तुरंको एक बोमा फटाइला। किंतु तापरे कौन हेला? आम वैदेशिक मंत्री जयशंकर तुरंककू सीधासळख कौनसी आड़पत्ता नकरी जवाब देले। केवल एतिकी नुहे, न्यूयॉर्क रे एक आश्चर्यजनक कूटनैतिक चक्रव्यूह सृष्टि करी समस्तंको मुह बंद करिदेले। एही समग्र झगड़ा कौन? मात्र 2 दिन मध्यरे जयशंकर 12 देशर वैदेशिक मंत्री मानंकु किपरि निज पाखकु टाणी आनिले। आउ सबुठु गुरुत्वपूर्ण तुरंको और साउदीर एही चक्रांत की भारत पाई विपदर संकेत ना? जयशंकरंको जवाब समस्तंको उपरे भारी पड़िला। एही समग्र घटना को एही भिडियो रे विस्तृत भावे बुझिबा, किंतु ता आगरु एही भिडियो को गोटिए लाइक दियो और आम चैनल को सब्सक्राइब करने को भूल नाही। बंधु माने एही विषय बहुत दिनरु चलीछि। भारत को जातिसंघर निरापत्ता परिषद रे अर्थात यूएनएससी रे एक स्थायी आसन दरकार। एजाए एही आलोचना किछि निश्चित भावे चलीथिला, किंतु निकटरे एही नियारे तेल ढाळिले जातिसंघर सबुठु बड़ अधिकारी आंतोनियो गुटेरेस। से स्पष्ट और प्रकाश्य भावे कहिले, एबे समय आसीछि 1945 वर्षर एही पुरुणा जराजीर्ण व्यवस्था को बदलाइबार आवश्यकता रहिछि। टाइम्स ऑफ इंडिया रो एक लेखा देख। गुटेरेस कहिले 2025 वर्षरे एक नुआ यूएनएससी गठन हेबा दरकार। ता मध्यरे नुआ सदस्य देश और नुआ नियम रहिबा दरकार। भारत भली देशंकु उद्देश्य करी आज विश्वरे शक्तिशाली सर हेबा देशमानंकु भेटो अधिकार निश्चित मिलिबा दरकार बोली से कहिले। एही पदक्षेप द्वारा जातिसंघ एक पार्श्वीय निष्पत्ति नेउछि बोली जेउ अभियोग ताहा मध्य दूर हेबो बोली से कहिले। तांको प्रतिनिधि मध्य एही कथा को आउ थरे समर्थन कले। अर्थात स्पष्ट कहिबाकू गले जातिसंघर सबुठु बड़ अधिकारी माने मध्य चाहंती जे भारत को भेटो क्षमता मिलू। किंतु बंधु माने गोटिए कथा अछि, जेउठी 10 जन भल कथा कहंती सेठारे जणे मात्र सेही कथा हजम करिपारे नाही। एठारे सेही गोटिए देश हेला तुरंक। भारतर स्थायी सदस्यता विषय रे आलोचना आगेई आसिला मात्रे तुरंक एहार विरोधरे स्वर उठाइबाकू आरंभ कला। किंतु एही विरोध सीधासळख नुहे, एक चिंताशील कौशलपूर्ण परोक्ष विरोध। तुरंक राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान जातिसंघरे हेउथिबा 80तम अधिवेशन रे तांको भाषण रे पुणी काश्मीर विषय को उठाइले। एही समस्या को जातिसंघर प्रस्ताव अनुजाई समाधान करिबा दरकार बोली भारत को परामर्श देले। एहा द्वारा पाकिस्तान को खुशी करिबा को चेष्टा कले। मजार कथा हेला गत वर्ष अर्थात 2024 रे एर्दोगान काश्मीर विषय रे मुह खोली नथिले, किंतु एथर पुणी भारत उपरे विष छड़ाइले। आसलरे कौन हेला बोली जातिसंघरे भारत को निरापत्ता परिषद रे स्थायी सदस्यता देबा विषय रे
ଆଲୋଚନା ଜୋରଦାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ତୁରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହଠାତ୍ ଉଠି ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗର ବର୍ଷା କଲେ। ସେ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ, ଭାରତରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଭାରତ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିପାରୁନାହିଁ। ତୃତୀୟତଃ, ଭାରତ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପର ନିୟମ ମାନୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ କାରଣ ଦେଖାଇ ତୁରଙ୍କ ବିଶ୍ୱର ସାମନାରେ ଘୋଷଣା କଲା, ଭାରତ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ନ କରିବା ଯାଏ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଭାରତକୁ ଛୋଟ କରିବା ଓ ତାର ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ଚିନ୍ତିତ କୌଶଳ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଜିର ଭାରତ ନିଶ୍ଚୁପ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିବା ଦେଶ ନୁହେଁ, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଜବାବ ଦେଉଥିବା ଦେଶ। ଆମ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ତୁରଙ୍କକୁ ଏମିତି ଜବାବ ଦେଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମାଇକ୍ ଧରି ତୁରଙ୍କକୁ ସେହି ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଜବାବ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ଦେଶ ନିଜ ମାଟିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛି, ସେହି ଦେଶର ଅନ୍ୟକୁ ମାନବିକତା ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହି ଜବାବ ତୁରଙ୍କର ଦୁମୁଖୀ ଚରିତ୍ରକୁ ଉଜାଗର କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜବାବ ସବୁଠୁ ବିପଜ୍ଜନକ। ଜୟଶଙ୍କର ତୁରଙ୍କକୁ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇଲେ, ଯାହା ସେମାନେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁରଙ୍କରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇବା ଆଗରୁ ତୁରଙ୍କ ନିଜର ଘରକୁ ଠିକ୍ କରୁ। ଏଠାରେ ନ ଅଟକି ଜୟଶଙ୍କର ଏକ ତୁଳନା କଲେ, ଯାହା ସମଗ୍ର ସଭାଗୃହରେ ନୀରବତା ଆଣିଦେଲା। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ, ତୁରଙ୍କରେ ଆର୍ମେନିଆନ, ଗ୍ରୀକ ଓ ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ବୋଲି ମନେ ପକାଇଲେ। ଏହା ଏକ କୂଟନୈତିକ କୌଶଳ, ଯାହା ତୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ବାୟୁରେ ମିଶାଇଦେଲା। ଶେଷରେ ଜୟଶଙ୍କର ତୁରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏକ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତୁମ କାମ ତୁମ ଦେଶର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବା, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ କାଦୁଅ ଛିଞ୍ଚିବା ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ନୂଆ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି। ଏବେ ଭାରତ କେବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷାତ୍ମକ ରହୁନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆସି ଜୋରଦାର ଆଘାତ କରୁଛି। ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଏହି ଜବାବ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରମାଣ କଲା, ଭାରତକୁ ଏବେ ଆଉ କେହି ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଜାତିସଂଘ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କ ଦେଶର ବିଷୟ କହିବା, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇବା ନୁହେଁ। ଜୟଶଙ୍କର ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏବେ ନ୍ୟୁୟର୍କକୁ ଯାଉ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱର ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ସେଠାରେ କେବଳ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏକ କୂଟନୈତିକ ମ୍ୟାରାଥନ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ୟୁଏନ୍ଜିଏ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଥମ 2 ଦିନରେ ହିଁ 12 ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକା ବୈଠକ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାଲଦ୍ୱୀପ ଆଦି ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଓ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥରୁ 25ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ସହିତ 2ଟି ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 30 ଦେଶକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଏବେ କାଶ୍ମୀର ବିଷୟରେ ସାଉଦି ଆରବର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୋଡ଼ ବିଷୟରେ କହିବା। ଏହି ବିଷୟ ଭାରତକୁ ବେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ତାର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିନାହିଁ, ପୁଣି ଜାତିସଂଘ ମଞ୍ଚରେ କାଶ୍ମୀର ରାଗ ଗାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭାରତ ଯାହାକୁ ବନ୍ଧୁ ମନେ କରୁଥିଲା, ସେହି ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଇସି ଅର୍ଥାତ୍ ଇସଲାମିକ ଦେଶମାନଙ୍କ ସଂଗଠନରେ ଏକ ଉପଗୋଷ୍ଠୀ ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ନାମକ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କଲା। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପାକିସ୍ତାନ, ତୁରଙ୍କ, ଆଜରବାଇଜାନ, ନାଇଜର,
ସାଉଦି ଆରବ ଅଛନ୍ତି। ଏହି 5ଟି ଦେଶ ଏକାଠି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କାଶ୍ମୀରରେ ମାନବାଧିକାର ବିଷୟରେ କହି ଭାରତକୁ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତୁରଙ୍କ, ଆଜରବାଇଜାନ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରୀତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ସାଉଦି ଆରବର ଏହି ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା 2023ରେ ଭାରତ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ତୁରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏର୍ଦୋଗାନ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ UNSCରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ଆମକୁ ଗର୍ବ ହେବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ବିଶ ମାତ୍ର 5ଟି ଦେଶଠୁ ବହୁତ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁରଙ୍କର ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟପାଲଟ ହେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ ଦେଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ପରଦା ପଛରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ। ଆସଲରେ ତୁରଙ୍କ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫର କନସେନସ୍ ନାମକ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭାରତର UNSC ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତାର ବିରୋଧରେ କାମ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏର୍ଦୋଗାନଙ୍କ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କୂଟନୈତିକ ମଧୁରତା ମାତ୍ର। ପ୍ରକୃତ ନୀତିରେ ତୁରଙ୍କ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଅଟକାଉଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେଉଛି। ଏବେ ବିଶ୍ୱର 2 ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ବିଷୟରେ କହିବା। ଆମ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ କଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରୁ କିଛି ଏକ ବଡ଼ ଫଳାଫଳ ମିଳିଛି, ଯାହା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେରିକାକୁ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ଭାରତକୁ ଆସିବାର ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା କୁଡା ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ଏଯାଏ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଜୟଶଙ୍କର ଆମେରିକା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି, ପରଦା ପଛରେ କିଛି ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ବିଷୟ ବିଷୟରେ ତୁମ ମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବ। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଦେବା ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲ ନାହିଁ।